أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ባለፈው የሌሊት ጉዞን በጀመርነው መሰረት የሌሊት ጉዞ ምዕራፍ ሱረቱል ኢስራ ብዙ ተአምራቶችን የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ድንቅ ተአምራቶችን የምታወሳ አንቀጽ ስለመሆኗ መጀመሪያ አካባቢ ላይ አይተናል። ካቆምንበት ዛሬም እንቀጥላለን ማለት ነው። وإذا أنعمنا على الإنسان الله سبحانه وتعالى በሰው ልጆች ላይ ጸጋችንን በለገስንና በዋልንላቸው ጊዜ أعرض ከምስጋና እኛን ከማመስገን ይሸሻሉ አለ አላህ سبحانه وتعالى ونأى بجانبه ጎኑንም ከሐቅ ያርቃል وإذا مسه الشر መጥፎ ነገርም ችግርም ሲያጋጥመው ደግሞ ካነ የኡሳ እንደሁ ተስፋ ቆራጭ ይሆናል ተስፋን ይቆርጣል የሰው ልጅ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። قل ብለህ በል አንተ መልእክተኛችን ኩሉ يعمل على شاكلته ሁሉም በመሰለው ላይ ይሰራል فربكم أعلم ጌታችሁ ግን አዋቂ ነው بمن هو أهدى سبيلا ቀጥተኛው መንገድ የተከተለው የያዘው ማን እንደሆነ ጌታችሁ ግን አዋቂ ነው ብለህ በላቸው። ويسألونك عن الروح ስለ ሩህም ይጠይቁሃል። ሩህ የሚባለው ማንኛውም ፍጥረት የሚንቀሳቀስበት እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእኛ ላይ የገጠመው ሶፍትዌር ነውና ስለሱም ይጠይቁሃል። قل الروح ሩህ ብሎ ማለት ሚን አምሪ ረቢ የጌታ ትእዛዝ ነው ብለህ በላቸው። وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ከእውቀትም ትንሽን እንጂ አልተሰጣችሁም በላቸው። ولئن شئنا እኛ ከሻን ከፈለግን አንተ መልእክተኛችን ለነذهبن بالذي أوحينا إليك ያንን ወዳንተ ያወረድነውን ወዳንተ የሰጠንህን ወህይ ራእይ መውሰድና ማንሳት እንችላለን እናነሳዋለን። ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ከዛም በእኛ ላይ ተከታትሎ ጉዳይህን የሚያስፈጽምልህ ረዳትም ይሁን ወኪል አታገኝም ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። إلا رحمة من ربك በጌታህ እዝነት እንጂ አንተ ላይ እንዲቆይ ያደረግነው ይሄ ወህይ እኛ የሰጠንህ ዕውቀትና ራእይ ወዳንተ አንተው ጋር እንዲቆይ ያደረግነው በእኛ እዝነት ነው። إن فضله كان عليك كبيرا يا الله سبحانه وتعالى ችሮታ አንተ ላይ በጣም የገዘፈና የበዛ ነው ይላል። قل ብለህ በል መልእክተኛችን لئن اجتمعت الإنس والجن ሰዎችና አጋንንቶች ጅኖች ቢሰበሰቡ على أن يأتوا ለማምጣት بمثل هذا القرآن የዚህን ቁርአን ቢጤ ተመሳሳይ ለማምጣት ቢሰባሰቡ لا يأتون بمثله የሱን አምሳያ እንደማያመጡ ንገራቸው በላቸው። ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ከፊሉ ለከፊሉ ረዳት እንኳን ቢሆን ጭራሽ ይህን ቁርአን ተመሳሳይ ማምጣት እንደማይችሉ ንገራቸው ይላል። ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن በዚህ ቁርአን ውስጥ ለሰዎች በርግጥም አብራርተናል። من كل مثل
ከእያንዳንዱ ነገር ምሳሌ እያደረግን ከሁሉም ነገር ምሳሌ እያደረግን ለናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ አብራርተናል። ነገር ግን ፈአባ አክሰሩ ናስ ከሰዎች አብዛኛዎቹም ቢያሉ ኢላ ኩፉራ ክህደትን እንጂ ሐቅን መከተልን ወደ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ መቃረብን ቢያሉ ወቃሉ አሉም ለን ኑእሚነ ለከ ላንተ አናምንልህም አንተ ያ ሙሐመድ አሉ ሐታ ተፍጁረ ለና ሚነል አርድ የንቡዓ ከምድር ምንጭ ውሃን እስካላፈለክልን ድረስ እንደው እያየነህ አንተ በችሎታ እስካላፈለክልን ድረስ አናምንልህም አሉ። አው ተኩነ ለከ ጀነቱ ሚን ነኺል ወዒነብ እንዲሁም ደግሞ ከዘንባባዎችና ከወይኖች ዛፎች አታክልቶች እስከሚኖሩህ ድረስ አናምንልህም። ፈቱፈጅረ አልአንሃረ ኺላለሃ ተፍጂራ እንዲሁም ደግሞ በእነዚህ በወይኖችና በዘንባባዎች አታክልቶች መካከል የሚንቧቧ ውሃ እስከሚኖራቸው ድረስ እኛ አናምንልህም። ያ ከሆነ ምናልባት ልናምንልህ እንችላለን። ወይንም ደግሞ አው ቱስቂጦ ሰማአ ከማ ዘዐምተ ዐለይና ኪሰፈን አው ቱስቂጦ ሰማአ ምን ሰማይን ተቆራርጦ እንዲወርድ ወይም አድርግ ከማ ዘዐምተ ዐለይና ኪሰፈን እንደምትለው በላይ ይወርድባችኋል፣ ወደ አላህ ተመለሱ፣ አደጋ ይወርድባችኋል፣ ትቀጣላችሁ እንደምትለው እውነት ከሆነ ሰማይ ተቆራርጦ ይውረድ ከፈለክ ኪሰፈን ቁራጭ ጉማጅ ጉማጅ እየሆነ እስከ ይውረድ። አው ተእቲ ቢላሂ ወልመላኢከቲ ቀቢላ ወይንም ደግሞ አላህንና መላኢካዎችን መላእክትን ፊት ለፊት አምጣና አሳየን፣ ከዛ ልናምንልህ እንችላለን። አው የኩነ ለከ በይቱ ሚን ዙኽሩፊን ወይንም ደግሞ በጌጥ ያሸበረቀ የሆነ ቤት ይኑርህ፣ በወርቆች የተገነባ ቤት ይኑርህ ላንተ እንጂ በዚህ ድህነት እንዴት አድርገን ነው የምናምነው? አንተ ድሃ የድሃ ስለዚህ በዛ ላይ ነብይ ነኝ ረሱል ነኝ ትላለህ። እንደዛ ከሆነ ፈጣሪ ላንተ ታዛዥህ ከሆነ በወርቅ ያሸበረቀና በጌጥ ያጌጠ ቤት እስኪ ይኑርህ። አው ተርቃ ፊ ሰማኢ ወይንም ደግሞ ወደ ሰማይ ስትወጣ እንይህ። ወለን ኑእሚነ ሊሩቅይከ ደግሞ ለመውጣትህም አናምንልህም። ዝም ብሎ ማንኛውም ጠንቋይ ወደ ሰማይ ወጣሁ እያለ በሲሕር ሊወጣ ይችላልና ወደ ሰማይ ለማድረግና ለመውጣትህ ብቻም አናምንልህም። ሐታ ቱነዝለ ዐለይና ኪታበን ነቅረኡ እዚህ በምድር ላይ የምናነበው የሆነን መጽሐፍ እርስ በርሳችን የምንግባባበትና የምናነበው የሆነን መጽሐፍ ይዘህ እስካልወረድክ ድረስ አናምንልህም አሉ። ቁል ብለህ በል መልእክተኛችን ሱብሓነ ረቢ ጥራት ለጌታዬ ይገባው ሀል ኩንቱ ኢላ በሸረን ረሱላ እኔ ከሰው የተላኩ መላእክተኛ ረሱል እንጂ ሌላ ነኝ እንዴ በላቸው። ወማ መነዐ ናስ ሰዎችን አልከለከላቸውም አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አዩእሚኑ ኢዝ ጃአሁሙል ሁዳ እንግዲህ ቀጥተኛው መንገድ ቅናቸው መንገድ በመጣቸው ጊዜ ከማመን አልከለከላቸውም ኢላ አን ቃሉ ማለታቸው እንጂ አበዐሰ አላሁ በሸረን ረሱላ አላህ በዚህ ምድር ላይ ሰውን መላእክተኛ አድርጎ ይልካል እንዴ ማለታቸው እንጂ ከማመን ሌላ አልከለከላቸውም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እንግዲህ የሰው ልጅ በጣም መጥፎና ክፉ ነው። እንደዚሁም ኩራተኛና ሁሉም ነገር እንደሚንቅ እንደሚያዋርድ እንደሚያናንቅ የታወቀ ነውና እዚህ ምድር ላይ ሰውን መላእክተኛ አድርጎ እንዴት ይልካል በማለታቸው ምክንያት እንጂ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቀጥተኛውን መንገድ እንዳይከተሉ ያደረጋቸው ምክንያታቸው ይሄ እንጂ ሌላ አይደለም። ቁል ብለህ በላቸው ለው ካነ ፊል አርድ በምድር ላይ ቢሆን ኖሮ በምድር ላይ የሚኖረው ቢሆን ኖሮ መላኢካዎች ቢሆን ኖሮ እኮ የምሹነ ሙጥመኢኒን ተረጋግተው የሚራመዱ መላኢካዎች ቢሆኑ ኖሮ ለነዘልና ዐለይሂም ሚነ ሰማ ከሰማይ ለነሱ ባወረድን ነበር መለከን ረሱላ መላእክን ረሱል አድርገን ከመላኢካ መላእክተኛ አድርገን በላክን ነበር። የተላከው ምድር ላይ ያለው ሰው ነው፣ የተላከው ሰው ነው። የሚላከውም መላክ ያለበትም በዛው የሚያግባባቸው ሰው ነው መሆንም ያለበት። ቁል ብለህ በላቸው ነብያችን ከፋ ቢላሂ ሸሂደን ለምስክርነት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ በቂ ነው። በይኒ ወበይነኩም በእናንተና በእኔ መካከል ባለው ልዩነት አላህ በምስክርነት በቂ ነው። ኢነሁ እሱ አላህ ካነ ቢዒባዲሂ
በባሮቹም ላይ በመሆኑ ነው። ኸቢረን በሲራ ጥልቅ አዋቂና ተመልካችም በመሆኑ ነው ይላል። ወመን የህዲላሁ ፈሁወል ሙህተዲ አላህ ወደ ቀናቸው መንገድ የመራው ሰው የተቀና ሰው ብሎ ማለት እሱ ብቻ ነው። ወመን ዩድሊል አላህ ያጠመመው ሰው ደግሞ ፈለን ተጅደ ለሁም አውሊያአ ሚን ዱኒህ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውጭ ቅጣቱን በሚያወርድባቸውና በሚቀጣቸው ጊዜ ረዳት አይኖራቸውም። ወነሕሹሩሁም እንዲሁም እንሰበስባቸዋለን የውመል ቂያመቲ የቂያማ ቀን የትንሣኤዋ ዕለትም እንቀሰቅሳቸዋለን እንሰበስባቸዋለን። ዐላ ውጁሂሂም በፊቶቻቸው እንዲሰበሰቡ እናረጋቸዋለን። ዑምየን እውር አድርገን፣ ወቡክመን ድድ አድርገን፣ ወሱመን ጆሮአቸውም ደግሞ የደነቆር አድርገንም እንቀሰቅሳቸዋለን እንሰበስባቸዋለን። መእዋሁም ጀሃነም መመለሻቸውና መኖሪያቸው መዘውተሪያቸውም ጀሃነም ነው። ኩለማ ኸበት የጀሃነም እሳትም በቀዘቀዘችና በበረደች ጊዜ ዚድናሁም ሰዒራ ግለኗንና ኃይሏን እንጨምርላቸዋለን ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በሌላ ቁርአን ኩለማ ነضጀት ጅሉዱሁም በደልናሁም ጅሉደን ገይረሃ ሊየዙቀል ዐዛብ እንደሚለው እንግዲህ የሰው ልጅ በጀሃነም እሳት ሲቀጣ ቆዳውና አካሉ ሲበሰብስና ሲላላጥ አላህ ሌላ ቆዳ እያለበሰ በደንብ አድርገው የጀሃነምን እሳት እንዲቀጡ እንደሚያደርጋቸው እንዲሁም ጀሃነም ስትቀዘቅዝ ግለኗን እየጨመር በደንብ እንዲቀጡ እናደርጋቸዋለን ይላል። ዛሊከ ይህም የሚሆነው ጀዛኡሁም ምንዳቸው ነው ደሞዛቸው ነው። በምን ምክንያት? ቢአነሁም ከፈሩ ቢአያቲና በእኛ አንቀጾቻችን ባወረድነው አንቀጾቻችን በመካዳቸው ምክንያት፣ ወቃሉ በማለታቸው ምክንያት አኢዛ ኩና ከሆን በኋላ ዒዛመን አጥንት ወሩፋተን የበሰበስን አፈር ከሆን በኋላ አኢና ለመብዑሱነ ኸልቀን ጀዲዳ እኛ እንዳዲስ ፍጡር ሁነን እንዳዲስ ፍጥረት ሁነን እንቀሰቀሳለን እንዴ በማለታቸው ምክንያት የጀሃነምን እሳት መቀጣጫቸውና መኖሪያቸው አደረግን ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እንግዲህ አሁን በተቀሩት አያቶች ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብዙ ነገራቶችን ለኛ እየነገረን ያለነው እያለው ወደሱ እንድንመለስና ፈጣሪያችንን እንድናውቅ የሚያደርጉን ብዙ ነገራቶችን አላህ እየነገረን ነው፣ በዝርዝር በደንብ አድርጎ ማለት ነው። መጀመሪያ ሰው ልጅ አላህ ጸጋውን ሲውልለት ጸጋውን በሱ ላይ ሲለግሰው ራሱ እንዳመጣው አድርጎ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ኒዕማ ይክድና ፈሳድን ይሰራል። እንግዲህ ብዙ ጸያፍ ነገሮችን ወንጀሎችን ይፈጽምና አላህን ከማመስገን ይርቃል። አላህን አመስግን ስትለው በእኔ በሰራሁት በሲስቴም ባመጣሁት ደግሞ ምንድነው የምትሉኝ እያለ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ኒዕማ እንደሚክድ አይተናል። ከዛ በኋላ አላህ ደግሞ ያንን ጸጋ ሲያነሳበት የሰጠውን ጸጋ ሲያነሳበት ተስፋ ቆራጭ ይሆናል፣ ዝም ጭጭ ይላል። ይህም ደግሞ የሰው ልጅ ባህሪ እንደሆነ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በጥንቃቄ መሰረት እየነገረን ያለው። ሩህ የሚባለውንም እንደዚሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የማን ነው? ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠይቀው ነበር። እንግዲህ የመካ ሙሽሪኮች መኮች ጠይቀዋቸው ነበር ስለ ሩህ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በአላህ ትእዛዝ የሚሄድ እንጂ እኔ ምንም ማቀው የለኝም፣ እናንተም የተሰጣችሁ ትንሽ ዕውቀትን እንጂ ሌላ አልተሰጣችሁም። ይሄ የሩህ ዕውቀት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ እንጂ ማንም እንደማያቀው ይጠቁመናል። እንዲሁም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰጣቸው ትልቅ የሆነ ጸጋና ትሩፋት እንዳለ ይሄ ወህይ ራሱ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቁ ሙዕጂዛና ትልቁ ተአምር እንደሆነ ይነግረናል። አላህ ባያዝን ኑሮ እሳቸውም ዘንድ መቆየት እንደማይችል አላህ እየነገረን ነውና ይሄም ትልቅ ፈድል ነው። ሌላው የአላህን ሀያልነት በዚህ ቁርአን ላይ ያሳየበት ነው። አላህ ትልቁን የሰው ልጅ ማስረጃ አድርጎ ያወረደውን ቁርአን አሸናፊነቱን ሰዎችም ይሁን ጅኖች ቢጥሩ ቢግሩ ቢሞክሩ ምንም ሊያመጡ እንደማይችሉ እየነገረን ያለው። ሰውም ጅንም ባንድ ተሰብስቦ የዚህን የቁርአን ተመሳሳይ ነገር ላምጣ ቢል ጭራሽ እንደማያመጣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሙሉ መተማመንን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲገልጹላቸው የነገረበት ነው። ሌላው ለሰው ልጅ ምንም ያላስቀረው እንደሌለ የሰው ልጅ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያለው ቀረቤታና እምነት የጠነከረ እንዲሆን
ከሁሉም ነገራቶች ምሳሌዎችን ያደረገ የሰው ልጅ የተፈጠረበትን ምሳሌ ያደርጋል የሚሄድበትን ምሳሌ ሞቶ መቀስቀስን ምሳሌ ያደረገ አላህ እንደተናገረም እዚሁ ጠቁመናል ማለት ነው የሰው ልጆች ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ እንዳምኑላቸው ዘንድ ያቀረቡት መስፈርት ቀጥታ በዚህ ቁርአን አንተ ባመጣው ወህይ ረሱል ነኝ በመትለው ሂደት አናምንልህም እንደው ይሄን ካላደረክ ብሎ የሰው ልጅ መቼም ዱንያ ላይ ባለው ሲኖር ከጥቅም ጋር የተያያዘ ስለሆነ እነሱም ጠየቁ እስኪ በወርቅ የተሰራ ቤት ይኑር እስኪ በቃ የተንደላቀቀ የሆነ ቤትና እንደዚሁም በጣም ደስ የሚል አታክልት ከዘንባባና ከወይን እንደዚሁም ደግሞ ውሃ ፈሳሽ ያለበት ደስ የሚል ነገር ይኑር እንደዚህ ይያሉ ማመን ሲያቀታቸው ይሄን ነገራቶች መስፈርት አድርገው ሲያቀርቡ ቆዩና መጨረሻ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልስ እንዲሰጡ አደረጋቸው ምድር ላይ የኖረ ያለው የሰው ልጅ ነው ለሰው ልጅ ደግሞ መላክ ያለበት ሰው ነው በላቸው መልአክ ቢኖርማ ምድር ላይ ያለው መላእክት ቢሆን የሚንቀሳቀሱት መላእክቶች ቢሆኑ የሚላከው መልአክ ይሆን ነበር ምድር ላይ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ ከናንተው ከራሳችሁ የራሳችሁ ዘር የሆነ ሰው ነው ሊላክላችሁ የሚችለው ብለህ በላቸው ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልስ እንዲሰጡ ያደረገበትንም እዚሁ ጠቁሞናል ማለት ነው እነሱም ደግሞ እንዳያምኑ ያደረጋቸው ነገር ቢኖር ይሄው ሰውን እንዴት አድርጎ ሰው መላእክተኛ አድርጎ ሰው እንዴት ይልክብናል በማለታቸው ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ይህንን መልስ ያው ሰጥቷቸዋል ማለት ነው ሌላው የአላህ ምስክርነት ነው አላህ እንደሚመሰክር እዚህ ዱንያ ላይ ማንኛውም ሐቅ ይዞ የሚሄድና ባጥልን ይዞ የሚሄድ ሰው አላህ እንደሚመሰክርም እዚሁ ቁርአን ላይ አይተናል ቁል ከፋ ቢላሂ ሸሂደን በይኒ ወበይነኩም ሲል በእናንተና በእኔ መካከል ያለውን ልዩነት እኔ ሐቁን ተከተሉ እያልኩኝ እናንተ አላህን ያመጻችሁ ባለው ልዩነት ይሄ የአላህ ምስክርነት በቂ ነው ብለበላቸው ሲልም አላህ የተናገረውን ጠቁሞናል ሌላው አላህ የመራው ሰው ትክክለኛ የተመራ ሰው ብሎ ማለት እሱ ነው የጠመመም ሰው ደግሞ አላህ ከሚቀጣው ቅጣት ሊያድነው ማንንም አካል እንደማያድነውም ሊያድነው እንደማይችልም ገልጾልናል ማለት ነው መጨረሻም ደግሞ የሰው ልጆች መቀስቀስን እንደሚክዱና እንደዚሁም እንደታርገን ነው ወደ ኋላ እንደገና ልንመለስ የምንችለው ብለው በማስተባበላቸው አላህ ቅጣት እንደሚቀጣቸው አይተናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን ተረድተው የቁርአን ሰዎች ሆነው አላህ ዘንድ ቁርአንና በቀጥተኛው መንገድ ተከትለው ከሚገናኙ ሰዎች አላህ ያድርገን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ቁርአን መመሪያችን አድርጎ ሲልከው ሁላችንም ወደሱ ቀረብ ብለን የሚለውን አብረን አስተንትነንና አስተውለን ተደቡር አድርገን ወደሱ እንቀርብ ነውና ይሄንን ሁሉ ጊዜም ቁርአን ከመረዳት ወደ ኋላ እንዳንል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቁርአን ሰዎች አላህ ያድርገን ረመዳናችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሚቀበላቸው ሰዎች አላህ ያድርገን هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته